जय भीम। मैं राम चाहल प्रोग्राम पक्ष के मसले 7 ਤੋਂ 8 हर वीरवार आप दी कचहरी एक बार फिर हाज़र हाँ। प्यारे दर्शकों, असी शुरू कह दें होंने कि जो भी गल करनी है वो संजम च रह के तुसी करनी है। अगर कोई लगे तुहाडी गल करनी जरूरी है तो फिर ही फोन करो, और बिना वजह जिहड़ा विषय हुंदा नहीं उस विषय वल नूं असी ना जाइए तो चंगी गल आ। सानू अपनी जिहड़ी गल आ दोबारा दोहराउणी पैंदी आ। सो जिहड़ा भी फोन करेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ उन्नी देर तक गल करांगे जिन्नी देर तक ਉਹਦੀ सैटिस्फैक्शन नहीं हुंदी, और ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ टाइम पीरीयड कोई नहीं, जिन्ना मर्जी लग जाए। सो दर्शकों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ कि सबर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ कोई गल जी कहनी होंगी उस हिसाब न कहना। असी जो अपने अंदरों गल करते जो असी कुछ गल कहने वो तत्थां ते आधारित होंगी है। सो प्रोग्राम शुरू करने तो पहला मैं तुहानूं मिलावांगा साडे अज दे मेहमान लेखराज जी। जय गुरुदेव, जय भीम जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सो कांची टीवी देख रहे सारे दर्शकों नूं सो अज दा असीं जिहड़ा प्रोग्राम लैके आए हैं, उम्मीद करते हैं कि दर्शक जरूर पसंद करनगे तो बड़े गौर के नाल अज की जी चर्चा उन्होंने ध्यान नाल सुनगे तो ये सानू फीडबैक भी देंगे। धन्यवाद चाल साहब, जय भीम जी। जी। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। एक इंसान जो साडे विच नहीं रहा, दीप सिद्धू, जिसनों बहुत बार मुलाकात करन दा मौका मिलिया, जिसने फिल्म प्रमोट करन वेले सनी देओल ते ये वैस्ट ब्रॉमिच दे एक निजी रेस्टोरेंट विच आए सन, जिथे इन्हों असीं इंटरव्यू किया सी, और उस तो बाद बर्मिंघम दी दूसरी फिल्म लई। अज वो साडे विच नहीं रहे। उन्हां दा जाना एक अजीब सवाल छड्ड गया पिछे। पता नहीं लग रहा कि ये एक्सीडेंट है, पता नहीं लग रहा ये मर्डर है। प्यारे दर्शकों, तुहाडे इस प्रति की विचार असीं मुੱਢ तो ही कॉलां लैणीਆਂ चाहांगे कि तुसीं की सोचते हैं। भारत वर्गा एक लोकतंत्रिक देश, एडा वड्डा देश, और उस विच इस तरीके नाल मर्डर मनना या एक्सीडेंट मनना, ये मेरी राय नहीं गी। असीं तुहाडी राय जानना चाहुंदे कि दोनों चों तुहाडी राय की है। फोन दियां लाइनां ऑन ने। और प्यारे दर्शकों, बहुत सारे दर्शक जां आले दुआले पता लगता कि कांची टीवी ते जदों फोन करके कोई मेरा फोन नंबर लेना चाहता तो शायद दिता नहीं जाता। मैं कांची टीवी नूं बेनती करदा, जो भी टीम है, कि अगर जो भी मेरा नंबर मंगे तो उन्होंने जरूर दिता जाए, क्योंकि मैं तकरीबन पिछले 18 सालों तो न्यूज़पेपर कर रहा, और 18 सालों तो ही मेरा जिहड़ा टैलीफोन नंबर है वो आम अखबारों च छपदा रहा। मेरा घर का एड्रैस भी उही होया। सो जिंदगी भावें थोड़ी मिले, 2 बोरियां आटे दियां घट खा के जी लांगे, लेकिन असी अपने तुरना मड़क दे नाल 2 पैर घट तुरना। आओ चलदे हैं दीप सिद्धू की गल करन कि की होया दीप सिद्धू दे नाल, की है कोई फोन के उत्ते जे अपनी राय रखनी चाहता। उस तो पहला मैं जखू जी नाल गल। जखू जी, की विचार ने तुहाडे? जी चाल साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू तुहाडा। तुसीं अज जिस विषय ते गलबात शुरू की आ, सो ये एक बहुत ही इस टाइम जिहड़ा भख दे मसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये अपने जिक्र आ रहा। सो अज खास एक दिन आ दीप सिद्धू के बारे च उन्हां दी जिहड़ी आ अंतिम अरदास, जिन्हों आपां रस्म पगड़ी कहने जां उन्हां दी जिहड़ी रस्म क्रिया अज वो फतेहगढ़ साहब दे विच जिहड़ी आ रखी गई सीगी। सो उस विषय ते हजे तक कोई भी जिहड़े पुख्ता सबूत नहीं चाल साहब सामने आ रहा भी इन्हां दी, जिस तरह तुसीं जिक्र कीता भी एक्सीडेंट मौत या घटना जां दुर्घटना। सो मैं परसनली ये गल जरूर कहनी चाहुंदा कि दीप सिद्धू का जिहड़ा एक्सीडेंट दे विच मौत होना, एक छोटी उम्र दे विच चले जाना, एक नौजवान का इस दुनिया तो चले जाना, ये बहुत वड्डा घाटा परिवार नूं भी, समाज कौम नूं ते पंजाब नूं भी। बहुत वधिया इंसान सीगे। सो वक्री गल है कि कई बारी बहुत सारा बंदा जिद्दां अपने कहावत है, वन मैन कैन नॉट बी हैप्पी एनीबॉडी, भी एक आदमी सारिਆਂ ਨੂੰ खुश नहीं कर सकता। सो जे आपां किसानी अंदोलन की गल करिए
ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਣ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਆ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੀ ਚੱਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ, ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਾਈਂਡਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਹੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ SGPC ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜੀ ਚੱਲ ਸਰ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਥ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਣਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆਏ ਆ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ,
परिभाषा शहीद दी नाल तुहानूं दसदा कि शायद तुहानूं भी इतराज ना होगा, किसी नूं कोई उहनूं शहीद मनदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੱਕ ਆ। ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਲੀਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੀਕੇ ਦੀ। ਅਸਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਿੰਦਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸ਼ਹੀਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਵਤਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਕੀਦਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣਾ ਕਰਬਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ। 4 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਬਰ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਭੌਕ ਹੋਵਣਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੜੱਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੋਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਗਾਂ ਆਊਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ, 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ, 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲਿਖੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਖੜੋਤ ਭੰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੜੋਤ ਭੰਨਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿੱਦਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਆ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਮਾਂ Thank ਦੇਣ you ਲਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋ ਐਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਲੈ ਲੀजिए ਇੱਕ। ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਲੰਬੀ ਕਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬੋਰਿੰਗ ਕਾਵਣ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਬਈ ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਡਿਵੋਰਸ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਡਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ? ਨਾ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਵੀ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਜੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿੰਬਣਾ, ਉਹਦਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਰਡਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਬਕਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ, ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੰਸੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਖ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡਿਸਕਸ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜੱਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਲਮਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਨੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਸਪੀਕਰ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਸਪੀਕਰ। ਉਹ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਰ ਦਾ ਭੈ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਚਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ,
ਬਿਲਕੁਲ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੱਡ ਸਪੀਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਬਾਕ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 5-7 ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈ ਭੀਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੈ ਖੁਦਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਪਰੇ ਪਰਾਏ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਪਰੇ ਪਰਾਏ, ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ, ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ, ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਮਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜੇ ਮਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੱਸੋ ਜੱਖੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ, 117 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋ ਗਈ ਆ। 1304 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਫਟਰ VOTING ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੁਕਾਬਲਾ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਸਾਲ ਦੀ VOTING ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 12 ਤੋਂ 17 ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 7 ਤੋਂ 12 ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7% ਜਿਹੜੀ VOTING ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਪਰ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 70, 75 ਜਾਂ 80% ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ 69 ਕੁਛ % ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ VOTING ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ 5 ਕੋਨੀ, ਕਿਤੇ 6 ਕੋਨੀ, ਕਿਤੇ 7 ਕੋਨੀ ਟੱਕਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਲਟ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਈਲਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਆਸ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ 19-18 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ ਬਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ % ਘੱਟ ਹੋਈ। ਜੀ ਯਾਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਥਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ YouTube ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਕਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ,
ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜ਼ਰਾ ਕੁਆਇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਫॉर ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਫੌਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਟੌਪੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰੂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆਲ ਪ੍ਰੇ ਕਿ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਐਸਕੇਲੇਟ ਇਨਟੂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਹਿਮ ਆ, ਦੋ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਜੀ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਜੀ? ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਗੀ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 2000 ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, 7 ਜਾਂ 8 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿਖਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ 100% ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ।
ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਵਿਧਾਨ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਜੀ ਜੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2004 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ SGPC ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀ 100 ਆਪਣਾ ਵੰਡੇ ਸੀਨੀ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਨੀ ਮੁੜਕੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਚਾਹੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਨਾ ਉਹ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ? ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਜੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸਟਾਫ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਆ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਸਤੇ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪਿੰਡੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜੱਖੂ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ ਬਹੁਤ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੁਣ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੋਖੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਤਿਤਲੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ 22 ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਕਰ ਲਾ ਐਸ਼। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਏ ਆ। ਸੋ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ 20 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰੋਲ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰੋਲ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੁਪੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਖੈਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ, ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾਟੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਨੈਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਟੋ ਆ, ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਟੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੀ ਆਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਜੀ ਕਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਹੋ ਗਈ ਕੋਲ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਟੋ ਸਮਝਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਟੋ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਟੋ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਟੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਨਾਟੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਨਾਟੋ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਟੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਟੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਸੰਗਠਨ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰੂਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੂਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆ, ਠੰਡ ਵੀ ਆ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 4% DGP ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੂਸ ਨੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ USSR ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੋਵੀਅਤ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਸੀਗਾ। USSR ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਗਰੀ ਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਆ, ਬੁਦਾਪੈਸਟ ਆ, ਮੁੱਕਾ ਚੌਂਕ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਾਣੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਕਤਫੁਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਖੜਾ ਆ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਰਪ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 2-3 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ, ਅਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਲੋਕਲ ਟੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ TV ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਟੂਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ।
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ, 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ 70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਅੱਛੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾफ़ी ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ।